प्रमोद जे कि पूर्व 2 घंटारू लगातार गाड़ी चलाउछि आउ गाड़ी चलई से निज गाँ को जाउछि। गाँव में पहुँचबार पाखापाखि 15 किलोमीटर दूर अचानक ताको बहुत जोर रे भोक लगिला। आउ से गाड़ी भितर ही एठी सेठी किछि खाइबा जिनिस खोजिबाको लागिला। देखु देखु अचानक ता नजर एक ठेला गाड़ी उपरे पड़िला, जहाँकि बरा पियाजी दुकान थिला। आउ ताकु जणे महिला चलाउथिला। एहापरे प्रमोद निज गाड़ी से ठेला दुकान साइड रे अटकई देला। आउ निज गाड़ी रे ओल्हेई से ठेला दुकान रे थिबा स्टॉल उपरे बसीगला। सेठिकी जिबा परे से सही स्त्री लोक को जी कि से ठेला दुकान चलाउथिला ताकू कहिला जे मो पाई गरम गरम आलू चप छाणी की दियो। एहापरे से स्त्री लोक जनक प्रमोद को आलू चप छाणी देई कहिला। आउ जेमिति ही प्रमोद से स्त्री लोकठू आलू चप नेला आउ ता आड़कू देखिला तो अचानक से स्त्री लोकटीर चेहरा प्रमोद को जनाशुना भली लागिला। से निज मन भितरे गहन भावना विचार करबाकू लागिला। आउ से निजर पुराणा स्मृति एवं भावना को मने पकेबाकू लागिला, जेउ भावना सहित से निजर सारा जीवन बितेबाकू स्वप्न देखुथला। काहेकि ना जेतेबेले प्रमोद कॉलेज रे पढ़ुथला सेतेबेले ता सहित अंजलि नामक गोटे झीयटीए मध्य सेही कॉलेज रे पढ़ुथला, जहाकू कि से मने मने बहुत भल पाउथला। प्राय समय से कॉलेज भितरे बसी अंजलि को ही देखुथला। हेले एमिति ही देखु देखु धीरे धीरे तार ग्रेजुएशन रो फाइनल ईयर सरीगला। आउ से झील कॉलेज रु चलीगला। माने प्रमोद से झील आगे निज भल पाइबा कथा प्रकाश करि पारि नथिला। आउ ए झील जी कि बरा पियाजी बिक्री करुथला, प्रमोद को ता चेहरा अंजलिर चेहरा सहित मिसिबा भली जना पड़ुथला। एहापरे प्रमोद अचानक से स्त्री लोक जन को पहचारी नेला आ कहिला कि मते लागुछि जे मो तुमको बहुत भल भाबरे जानिछि। एहापरे से स्त्री लोक जनक आश्चर्य होइगला। आउ आश्चर्य भरा भाबरे प्रमोद को कहिबाकू लागिला जे बाबू आपण तो बहुत धनी लोक, आउ मु तो एठी छोट ठेला दुकान ठी चलाउछि, तेबे आपण मते केमिति चिन्हिबे। एहा सुनी प्रमोद कहिला कि तमे आउ अंजलि नुहे तो। एहा सुनी सामने रे छिड़ा हेतबा स्त्री लोक जनक आश्चर्यचकित होइगला। से कहिला कि हाँ मो ना अंजलि, हेले आपण मते केमिति जानले। ता प्रमोद कहिला कि तमे एही कॉलेज रु ग्रेजुएशन करुथला ना। एबे एकथा सुनी अंजलि आहुरी भी आश्चर्य होइगला। आउ कहिला कि आपण केमिति जानले आउ मते केमिति चिन्हिले। तो से कहिला कि अंजलि मो प्रमोद जे कि तम क्लास रे पढ़ुथिली आउ सब बेले तमको ही देखुथिली। काहेकि ना अंजलि जेतेबेले कॉलेज रे पढ़ुथला तो गोटे थर से प्रमोद को पचारि देइथिला जे तमे मते सब बेले एमिति बुली बुली काहेकि चाहुछ। अंजलि प्रमोद को कहि देइथिला जे दया करी तमे मो आड़ू को एमिति देख नाही। सेथिपई प्रमोद अंजलि सामने रे निज भल पाइबा कथा प्रकाश करि पारि नथिला। आउ एमितिरे भी प्रमोद बहुत लाजकुली स्वभावर थिला। एहापरे अंजलि निजको निजे अचानक लज्जित अनुभव करबाकू लागिला। आउ निज मुह को निज ओनी रे लुचेई सेठी ही एपट सेपट काम करबाकू लागिला। हेले सेतेबेले प्रमोद टाकू कहिला कि अंजलि कौन हैला, तमे एमिति काहेकि व्यवहार करुछ। अंजलि कहिला कि किछि नाही, बास खाली टिके काम अछि, मो ताकू ही करुछि। मो कथा छड़ा तमे कुह जे तमे केमिति अछ, सब किछि ठीक ठाक अछि तो। एहा सुनी प्रमोद कहिला कि मु तो ठीक अछि, हेले तमे कुह जे तमर एमिति अवस्था केमिति हैला। कॉलेज समय रे तो तमे केते भलरे थिला, हेले आज एमिति कोन हैला जे तम अवस्था एमिति होई जाइछि। एहा सुनिबा मात्र के अंजलिर आखिरे लुह चली आसला। आउ से जोर जोर रे कांदिबाकू लागिला। तो प्रमोद प्रथमे तो ताकू शांत करैला। आउ शांत करैबा परे से ताकू एहार कारण पचारिबाकू लागिला। तो अंजलि निजर संपूर्ण कहानी प्रमोद को कहबाकू लागिला। से कहिला कि प्रमोद कॉलेज शेष हेबा परे मो बापा मो बाहागर करै दैथिले। आउ बाहागर शेष हेबा परे मु मो सासु घरे पहुँची जाइथिली। मो मो स्वामी सहित हस खुशी रे रहुथिली। हेले बाहागर 2 वर्ष परे अचानक मो स्वामी एक रोग रे मृत्यु होइगला। आउ मो स्वामी मृत्यु परे मो निजको निजे बहुत निरुपाय अनुभव करबाकू लागिली। एहार किछि दिन परे मो सासु घर लोके मते बाहर करदेले।
କାହିଁକି ନା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ହୋଇନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହିଲେ କି ତୁ ଏଠି ରହି କ'ଣ କରିବୁ। ଏହାପରେ ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି, ଆଉ ସେଇଠି ରହି ନିଜ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ହେଲେ ବାପ ଘରେ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ମୋତେ ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ବାପା ମୋତେ ନିଜ ସହିତ ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଏଠି ସେ ଏକ ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଖୋଲିଦେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଏହି ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ କାମ କରୁଛି। ମୋ ବାପା ଏବେ ବୁଢ଼ା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଏ ଠେଲାରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଲାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଏଠିକି କେବେ ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲି। ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବାପାଙ୍କ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଠେଲା ଦୋକାନକୁ ଏବେ ମୁଁ ହିଁ ଚଲାଉଛି। ଅଭାବ ଅନଟନ ଯୋଗୁଁ ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ଏଇଠି ହିଁ ମୋର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ପୂର୍ବ 5 ବର୍ଷରୁ ମୁଁ ଏ ଠେଲା ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି। ଏବେ ଅଞ୍ଜଳି ଯେମିତି ହିଁ ଏକଥା ପ୍ରମୋଦକୁ କହିଥିଲା, ତ କହିବା ସମୟରେ ଅଞ୍ଜଳି ଆଖିରେ ଲୁହ ଚାଲି ଆସିଲା। ଏପଟେ ପ୍ରମୋଦ ବି ଅଞ୍ଜଳିର କଥାକୁ ଶୁଣି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଅଞ୍ଜଳି ପ୍ରମୋଦର ନୀରବତାକୁ ଭାଙ୍ଗି କହିଲା ଯେ ଏସବୁ କଥା ଛାଡ଼, ତମେ କୁହ, ତମେ କେମିତି ଅଛ? ତମ ଜୀବନରେ ସବୁ କେମିତି ଚାଲିଛି? ଭଲ ହେଲା ଯେ ତମ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଗଲା। ଅତି କମରେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ସତେଜ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରମୋଦ, ତମେ ଏହା କୁହ ଯେ ତମେ କୌଣସି ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଛ ନା ନାହିଁ? ଏହାପରେ ପ୍ରମୋଦ ଅଞ୍ଜଳିକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହା ହେଇନି। ଏହା ଶୁଣି ଅଞ୍ଜଳି କହିଲା କି ପ୍ରମୋଦ, ତମର ବାହା ହେବାର ଇରାଦା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ନା ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି କୁଆଁରା ରହିଯିବ? ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରମୋଦ କହିଲା କି ମୋର ବାହାଘରର କୌଣସି ଇରାଦା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ସେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁଅକୁ ବାହା ହେଇସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାପରେ ମୁଁ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା କେବେ ବି ବାହା ହେବି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ହିଁ ବିତେଇ ଦେବି। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଅଞ୍ଜଳି କହିଲା କି କିଏ ସେଇ ଝିଅ, ଟିକେ ଆମକୁ ବି କୁହ। ମୁଁ ବି ଜାଣେ ଯେ ସେ ଏମିତି କିଏ ଯିଏ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଯାହା ପାଇଁ କି ତମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହା ନ ହୋଇ କୁଆଁରା ବସିଛ। ଏବେ ଏକଥା ଶୁଣି ପ୍ରମୋଦ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ହସି ହସି ତାକୁ କହିଦେଲା ଯେ ଅଞ୍ଜଳି, ସେ ଝିଅ ହେଉଛ ତମେ, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହା ହେଇନି। ଏକଥା ଶୁଣି ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେ କହିଲା କି ପ୍ରମୋଦ, ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିବା ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି, ଆଉ ଏମିତିକା ଥଟ୍ଟା ମଜା ମୁଁ ସହିପାରିବିନି। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରମୋଦ ଅଞ୍ଜଳିକୁ କହିଲା କି ଅଞ୍ଜଳି, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଆଉ ତମ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହା ହେଇନାହିଁ। ଅଞ୍ଜଳି କହିଲା କି ପ୍ରମୋଦ, ଯଦି ଏମିତି କିଛି କଥା ଥିଲା ତେବେ ତମେ ମୋତେ କଲେଜ ସମୟରେ ବି କହିପାରିଥାନ୍ତ। ହେଲେ ପ୍ରମୋଦ ତାକୁ କହିଲା କି ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ତମେ ମୋତେ ଗାଳି କରିଥିଲ ଆଉ ତମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲ, ସେହିଦିନ ପରଠୁ ମୋର ସାହସ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତମର ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହେବା ପରେ କଲେଜ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଚାକିରି କରିନିଏ, ପଇସା ରୋଜଗାର କରେ, ତାପରେ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ତୁମ ହାତ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଏକଥା ଭାବି ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସିଧା ବିଦେଶ ଚାଲିଗଲି। ଆଉ ସେଠୁ ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲି, ତ ମୁଁ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ତମ ବିଷୟରେ କହିଲି, ଆଉ ଆମ ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଲି। ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ତମ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ତମ ଘରକୁ ପଠେଇଥିଲି। ହେଲେ ସେଠିକୁ ଯିବା ପରେ ମୋ ବାପା ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ପୁଅ, ଯାହା ବିଷୟରେ ତୁ କହୁଛୁ ତାର ତ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାହାଘର ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଏକଥା ମୋତେ ଯେମିତି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ତ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗିଲା ଯେମିତି ମୋ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶା ସେବନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ମଦ ପିଇ ଏଠି ସେଠି ଘୁରି ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ରହିଲି। ହେଲେ ମୋ ମା' ଆଉ ମୋ ଘର ଲୋକ ମୋତେ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ଏମିତି କରନ୍ତିନି, ଏବେ ସେ ଝିଅର ବାହାଘର ହୋଇସାରିଛି, ତୁ ତା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ କରନି। ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କ ବୁଝେଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମଦ ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ବିଦେଶ ଚାଲିଗଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିଦେଶ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଫେରିଛି। ଆଉ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ମୁଁ ସିଧା ନିଜ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଥିଲି, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଘରୁ ଆଣି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆଣି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ତାର ମାର୍କେଟରେ ସେଠି କିଛି କାମ ଥିବାରୁ ସେ ସେଇଠି ହିଁ ରହିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଚାଲି ଆସିଲି। ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଅଚାନକ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଅଟକି ଗଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କିଛି ଖାଇନେବି,
ତାପରେ ଯାଇ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଯିବି। ହେଲେ ଏଠି ମୋତେ ତମେ ମିଳିଗଲ। ଏବେ କଥା ଯେମିତି ଅଞ୍ଜଳି ଶୁଣିଲା ତ ପୁଣି ଥରେ ତା ଆଖିରେ ଲୁହ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆଉ ସେ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରମୋଦ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଶାନ୍ତ କରେଇଲା। ଆଉ ତାକୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଅଞ୍ଜଳି, ଏମିତି କେଉଁ କଥା ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତମେ ଏମିତି ଭାବରେ କାନ୍ଦୁଛ? ଅଞ୍ଜଳି କହିଲା କି ପ୍ରମୋଦ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ତମେ ଥରୁଟିଏ ମନ ଖୋଲି ନିଜ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତ ତେବେ ମୋ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଁ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଅଞ୍ଜଳି ବି ମନେ ମନେ ପ୍ରମୋଦକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମୋଦ ନିଜ ଭଲ ପାଇବା କଥା ପ୍ରକାଶ ନ କରିଲା ତ ଅଞ୍ଜଳି ଭାବିଲା ଯେ ବୋଧେ ଏହା ମୋ ମନର ଭ୍ରମ ହୋଇଥିବ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମୋଦ ତାକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖିଲା ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଞ୍ଜଳିର ମନରେ ବି ପ୍ରମୋଦ ପାଇଁ ଜାଗା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଥିଲା। ଆଉ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଯେ କେବେ ପ୍ରମୋଦ ନିଜ ଭଲ ପାଇବା କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଆଉ ସେ ବି ନିଜ ଭଲ ପାଇବା କଥା ପ୍ରମୋଦ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଏହାପରେ ଅଞ୍ଜଳି କହିଲା କି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ହେଇଗଲା, ଏବେ ସେସବୁ କଥା ଭୁଲିଯାଅ। ତମେ ଏମିତି କର ଯେ ତମେ କୌଣସି ଭଲ ଝିଅ ଦେଖି ବାହା ହେଇଯାଅ ଆଉ ନିଜ ଜୀବନ ନୂଆ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କର। ଏହାପରେ ପ୍ରମୋଦ କହିଲା କି ହଁ, ମୁଁ ବି ଏହା ହିଁ ଭାବୁଥିଲି, କାହିଁକି ନା ଏବେ ମୋର ବାହା ହେଇଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ଶୁଣି ଅଞ୍ଜଳି କହିଲା, ବିଲକୁଲ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛ। ଏହା ଭଲ ହେବ ଯେ ତମେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରୁହ। ଏହାପରେ ଅଞ୍ଜଳି ଏବଂ ପ୍ରମୋଦ ଆଉ କିଛି ସମୟ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ କଥା କଥାରେ ପ୍ରମୋଦ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ପଚାରିଦେଲା। ସେ କହିଲା କି ଅଞ୍ଜଳି, ଯଦି ତମେ ଖରାପ ନ ଭାବିବ ତେବେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି। ଅଞ୍ଜଳି କହିଲା କି ହଁ ପଚାର, କ'ଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତ ପ୍ରମୋଦ କହିଲା କି ଅଞ୍ଜଳି, ତମ ସ୍ୱାମୀ ମରିସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ତମ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ତମକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହା ହେଇନି। ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ବାହା ହେଇଯିବା? ଏବେ ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଅଞ୍ଜଳି ତାକୁ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଲା। ଆଉ କହିଲା କି ପ୍ରମୋଦ, ତମେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ ନା କ'ଣ? ତମେ ଥରେ ତମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଆଉ ମୋତେ ଦେଖ। ତମେ କେଉଁଠି ଆଉ ମୁଁ କେଉଁଠି? ତମେ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଖାଇଲା ପିଇଲା ଘରର ପୁଅ, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଜଳଖିଆ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ଆଉ ଏଥିରୁ ହିଁ ନିଜ ପେଟ ପୋଷୁଛି। ତମ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତମେ ଏ ଭାବନା ନିଜ ମନରୁ କାଢ଼ି ଦିଅ ଆଉ କୌଣସି ଭଲ ଝିଅ ଦେଖି ବାହା ହେଇଯାଅ, ଆଉ ତା ସହିତ ହିଁ ନିଜ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କର। ହେଲେ ପ୍ରମୋଦ ଅଞ୍ଜଳିକୁ କହିଲା କି ନା ଅଞ୍ଜଳି, ମୁଁ ତୁମକୁ ହିଁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଅଞ୍ଜଳି ତାକୁ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଲା। ଏହାପରେ ସେ ପ୍ରମୋଦକୁ କହିଲା କି ତମେ ଆଳୁଚପ ଖାଇନିଅ ଆଉ ଖାଇବା ପରେ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ, ଆଉ ଏସବୁ ପିଲାଳିଆମି ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏହାପରେ ପ୍ରମୋଦ ସେ ଆଳୁଚପକୁ ଖାଇନେଲା ଆଉ ତାପରେ ଅଞ୍ଜଳିଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ଯେମିତି ହିଁ ପ୍ରମୋଦ ନିଜ ଗାଡ଼ି ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା ତ ଅଞ୍ଜଳି ତାକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲା ଆଉ କହିଲା କି ପ୍ରମୋଦ, ତମେ ଅନେକ ସମୟରୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛ ଆଉ ତମେ କହୁଥିଲ ଯେ ତମକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇ ନିଅ ଆଉ କିଛି ଆଳୁଚପ ତମେ ଖାଇଦିଅ। ଏଥିରେ ତୁମ ଭୋକ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ ଆଉ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ତମ ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରମୋଦ ଅଞ୍ଜଳିର ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତା କାନରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଅଞ୍ଜଳି, ଏ ଆଳୁଚପ ତମେ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଥିବ। କାଲି ଏଠିକୁ ମୁଁ ମୋ ମା' ସହିତ ଆସିବି ଆଉ କାଲି ମୁଁ ତୁମ ହାତ ତିଆରି ଆଳୁଚପ ଖାଇବି। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ କେବଳ ତୁମକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ଏକଥା ମୁଁ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହିବି। ଏକଥା ଶୁଣି ଅଞ୍ଜଳି ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ତଳେ ଅଚାନକ ଏମିତି ବସିଗଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ଯେ କେମିତିକା ପୁଅ, କେତେ ଜିଦିଆ ସେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସଫା ସଫା ମନା କରି ଦେଇଛି, ହେଲେ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏସବୁ କଥା ଭାବି ଭାବି ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରମୋଦ ତା ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ତା ବସିବାର କାରଣ ପଚାରିଲା। ସେ ପଚାରିଲା ଯେ ଅଞ୍ଜଳି, ତମର କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି ତଳେ ବସିଗଲ? ତ ଅଞ୍ଜଳି କହିଲା କି ତମର ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋର ଆଉ ଛିଡ଼ା ହେବାର ସାହସ ନାହିଁ। ମୁଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବସିଗଲି। ଏହାପରେ ପ୍ରମୋଦ ତା କାନ୍ଧକୁ ଧରିଲା ଆଉ ତାକୁ ଛିଡ଼ା କରିଲା ଆଉ କହିଲା କି ଅଞ୍ଜଳି, ମୁଁ ତୁମକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି ଆଉ ତୁମ ସହିତ ହିଁ ନିଜର ବଳକା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବି।
ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ବି ପାଉଛି। ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି। ଏହାପରେ ଅଞ୍ଜଳିର ଖୁସିର କୌଣସି ଠିକଣା ନଥିଲା, ଆଉ ସେ ଏକଦମ ଖନି ମାରିଗଲା। ପ୍ରମୋଦ ତାଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଆଉ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ସିଧା ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ନିଜ ମାଆକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସେ କହିଲା କି, ମା, ମୁଁ ଏବେ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ବାହାଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଏକଥା ଶୁଣି ପ୍ରମୋଦର ମା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରମୋଦ ତା ବାପା ମାଆଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ବାହା ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଅଚାନକ ସେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଏହାପରେ ତା ମା ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ, ପୁଅ, ଆଜି ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ହେଇଗଲୁ? ତ ପ୍ରମୋଦ କହିଲା କି, ମା, ଆଜି ମୋର ସେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାହା ହେବାକୁ ମନା କରିଥିଲି, ସେ ମୋତେ ସେଠି ମିଳିଲା। ଆଉ ସେ ସେଠି ଏମିତି ଭାବରେ ଠେଲା ଦୋକାନଟିଏ କରିଛି, ଆଉ ତା ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲା, ଆଉ ସେ ଏସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଅତିବାହିତ କରୁଛି। ମା, ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି, ତା ସହିତ ହିଁ ମୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କର। ତା କଥା ଶୁଣି ତା ମା ବାହାଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ପ୍ରମୋଦ ବାହାଘର ଧୁମଧାମରେ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ପ୍ରମୋଦ ନିଜ ମାଆକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ସେଇଠିକୁ ଗଲା, ଯେଉଁଠିକି ଅଞ୍ଜଳି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତତାର ସହିତ ତାର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଜଣାଥିଲା ଯେ ପ୍ରମୋଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଫେରିକି ଆସିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଅଞ୍ଜଳି ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ହେଇ ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଯେମିତି ହିଁ ପ୍ରମୋଦର ମା ଯେମିତି ହିଁ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ଦେଖିଲେ, ତ ନିଜ ପୁଅ ସହିତ ଅଞ୍ଜଳିର ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ତାକୁ କହିଲେ କି, ଝିଅ, 3 ଦିନ ପରେ ବାହାଘର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି, ଆଉ ବାହାଘରରେ ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାହା ଆମେ ଆମ ଆଡ଼ୁ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ। ଏହାପରେ ଅଞ୍ଜଳି ପ୍ରମୋଦ ଆଉ ତା ମାଆକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା, ଯେଉଁଠିକି ତା ସହିତ ତା ବୁଢ଼ା ବାପା ରହୁଥିଲେ। ଅଞ୍ଜଳିର ମାଆର ମୃତ୍ୟୁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇସାରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅଞ୍ଜଳି ସହିତ କେବଳ ତା ବୁଢ଼ା ବାପା ରହୁଥିଲେ। ଅଞ୍ଜଳିର ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରମୋଦ ଆଉ ତା ମା ଅଞ୍ଜଳିର ବାପାଙ୍କ ସହିତ ତା ବାହାଘର ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରମୋଦ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ତା ବୁଢ଼ା ବାପାକୁ ଶୁଣେଇଲା, ଆଉ କହିଲା କି, ବାପା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଥର ମୋ ଘର ଲୋକ ବି ତମ ସହିତ ଆମ ବାହାଘର ପାଇଁ କଥା ହେବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ବାହାଘର ହୋଇସାରିଛି। ଏକଥା ଶୁଣି ଅଞ୍ଜଳିର ବାପା ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ପ୍ରମୋଦର ମା ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ କହିଲେ କି, ଭଉଣୀ, ଆପଣଙ୍କର ଦୟା ଏବଂ ଉପକାର ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଝିଅକୁ ନିଜ ଘରର ବୋହୂ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଏହାପରେ ପ୍ରମୋଦର ମା ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଇ କହିଲେ କି, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆମ ଘରର ବୋହୂ, ଆଉ କାଲି ମୁଁ ଏଠିକି ଆସି ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଇଦେବି, ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ମୋ ପୁଅ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ବାହାଘର ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ପ୍ରମୋଦ ଏବଂ ପ୍ରମୋଦର ମା ଅଞ୍ଜଳିକୁ ନିଜ ସହିତ ମାର୍କେଟକୁ ନେଇଗଲେ, ଆଉ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇ ଅଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ କିଣେଇ ଦେଲେ। ପ୍ରମୋଦ ତାକୁ ଏକ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲରକୁ ନେଇଗଲା, ଆଉ ସେଠିକି ଯାଇ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ବାଲାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେଲା, ଆଉ କହିଲା କି, 2 ଦିନ ପରେ ୟାଙ୍କର ଆଉ ମୋର ବାହାଘର, ସେଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଭଲରେ ସଜେଇକି ରେଡ଼ି କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା 2 ଦିନ ପରେ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସିଧା ଅଞ୍ଜଳି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଠି ପ୍ରମୋଦ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ରଖିଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପରେ ସେ ସେଠି ଅଞ୍ଜଳିକୁ ବାହା ହେଇଗଲା। ବାହାଘର ପରେ ଅଞ୍ଜଳି ନବବଧୂ ସାଜି ପ୍ରମୋଦର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆଉ ହସ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏପଟେ ଅଞ୍ଜଳି ବି ନିଜ ବୁଢ଼ା ବାପାଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ସେଇଠି ରଖି ତାଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରମୋଦ ଏବଂ ପ୍ରମୋଦର ପରିବାର ଲୋକ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଅଞ୍ଜଳିର ବାପାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା, ଆଉ ସମୟ ବିତିବା ସହିତ ଅଞ୍ଜଳି ଏକ ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା, ଆଉ ସେ ଝିଅକୁ ପାଇ ଅଞ୍ଜଳି ଏବଂ ପ୍ରମୋଦ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ପ୍ରମୋଦ ପାଖ ସହରରେ ନିଜ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା, ଆଉ ସେହି ବିଜନେସ୍ ସମ୍ଭାଳି ନିଜ ପରିବାରର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲା।
ଏହାପରେ ଅଞ୍ଜଳି ଗୋଟେ ଦିନ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ମୋତେ ମୋର ସେହି ଶାଶୁଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ମୋତେ ସେମାନେ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପ୍ରମୋଦ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଲା ଆଉ ତା ପରଦିନ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ସାଥିରେ ଧରି ତାର ସେହି ଶାଶୁଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯେଉଁଠିକି ଅଞ୍ଜଳିକୁ କେବେ ଧୋକା ମାରି ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠିକୁ ଯିବା ପରେ ଅଞ୍ଜଳି ନିଜ ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ପାଇଲା ତାହା କହିଗଲା। ସେ କହିଲା କି ତମେମାନେ ମୋତେ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲ ନା? ତମେମାନେ ଭାବିଥିଲ ନା ୟାର ବା କିଏ ଅଛି, ହେଲେ ଯାହାର କେହି ନଥାନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନ ମୋତେ ସବୁକିଛି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜ ଘରେ ବେଶ ଭଲରେ ରହୁଛି ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଏସବୁ କଥା ଦେଖିବା ପରେ ଅଞ୍ଜଳିର ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବି ତଳକୁ ହେଇଗଲା। ଅଞ୍ଜଳି ଏବଂ ପ୍ରମୋଦ ନିଜ ଜୀବନ ଏବେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି ଭାବରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିତି ଚାଲିଛି। ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ ଅଞ୍ଜଳି ଓ ପ୍ରମୋଦର, ଯେଉଁମାନେ କି କଲେଜରେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ହେଲେ ଦୁଇଜଣ ମନ ଖୋଲି ପରସ୍ପରକୁ ନିଜ ଭଲ ପାଇବା କଥା କହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ପରସ୍ପରଠୁ 10 ବର୍ଷ ଅଲଗା ରହିଲେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁଇଜଣ ଏକଥାକୁ ଭାବିଲେ କି ଯଦି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଭଲ ପାଇବା କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଆଜି ଆମ ଜୀବନ କିଛି ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ପ୍ରମୋଦ ତାକୁ ବୁଝେଇଦେଲା ଯେ ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ତାହା ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କିମ୍ବା ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ମୋ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଏ କାହାଣୀକୁ ଶୁଣାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ବିଲକୁଲ ବି ନୁହେଁ। ଏ କାହାଣୀ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଶୁଣାଉଛି ଯେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣମାନେ ଏ କାହାଣୀରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିପାରିବେ ଆଉ ନିଜ ଜୀବନରେ ସେ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।